बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब जवाज़ नौमिल जुनुब व इस्तिहबाबिल वुज़ूइ लहू। हदीस आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कान नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अरादा अन यनामा वहुव जुनुबुन ग़सला फ़रजहु व तवज़्ज़अ लिस्सलात। व हदीस इब्न उमर अन उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयरक़ुदु अहदुना वहुव जुनुबुन क़ाल नअम इज़ा तवज़्ज़अ अहदुकुम फ़ल्यरक़ुद वहुव जुनुबुन। दे बाब के सलोर हदीस थी और दे यवे मसले सर ताल्लुक़ दे। आगा मसला दारा चो बनी आदम ता दलाम्बल हाजत पेश शो या एहतराम शो और या हम बिस्तरी उशवला नो आया उस लाम्बल समदस्ती ज़रूरी दी और कनी दी ज़रूरी। आवाम पमियंस के दा मशहूर दा चिना समदस्ती पाके दिल ज़रूरी दी और बल्कि दा बाद खल्क़ हो ख्याल लाए च कदे पज़मक वान खपकी दी का और लाम्बले नहीं न गुनाहगारी देते इंतहा पर पसंदी हुई दा जान न मसली दी जायज़ दी बेशक यो मुस्तहब तरीक़ई यो फ़र्ज़ वी यो जवाज़ वी। फ़र्ज़ देते हुई ची यो चीज़ ना लाबूदी दावत खामखा के कले चे सड़ी ता लाम्बल हाजत पेश शी और दे मुंस कई या कुरान लुली या खाना काबे तजी न आगे वक्त के दरा पारा लाम्बल ज़रूरी दी फ़र्ज़ दी और यो दारे चे आया दे सा टाइम वर्कोलिशी कनिशी वर्कोले और टाइम वर्कोलिश दगे बेअसल मसले सरा च समदस्ती लाम्बल ज़रूरी दी ढेर शे खलक बीमार शुब दे बांधे इंसान देखे अल्लाह और गर्मी अखेरा गए ता हरारत गज़ीरी हुई गज़ीज़ी ना गज़ीर हरारत गज़ीरी तबई और गर्मी दा पद की कले चे इंसान आगे हद पूरे गर्म शी नबिया समदस्ती दल बस कल यक्सीज इस्तेमाल अवल सूरी दतलल या लाम्बल अगर के पगर मो हुई ताटोल नुकसान दह दी यो बनी आदम मंड हुई और राशि और समदस्ती यखी उबूस की दे बीमारी बोले हरारत गज़ीरी से वाशे दा प्रे चिकमशी पल तो अखवाली तरो रसीन आगे नरुस्तर दे ब्या उबूस की दा शान मसला दो लाम्बल हम दा वो बो कप ज़ाहिर के मुंगा गर्मी हम को खुद दे मिजाज चिकम दे अगर यख दे वो दे धोखा के मो फिर उसे ची यखने वाले हो तो एमा पगर मो बो लाम्बल ब्याम दा चलो शो वो बो गर्मी नहीं लेकिन दागे मिजाज यख दे अब आगा नुकसान गई कम जनोर कलो बो गई दा सिर्फ दुम रही चिप वजूद बदलने लगी नोर दाद दे मिजाज पो गर्मोलो न गर्मी दा दगा वक्त के दुमरा गर्म शुए जिसता पखल बाने या पलासो पखो बदने लगी तो दीन पर बुनियादी मसलो जान को यवल पगार दी मुस्तहब दादी मुस्तहब आगे अमल तो वही चेके इंसान अगऊ की न सवाब बोर तो मिलोशी अजर ब मिलोशी और कवे न कर न गुनाहगारी की पिना तो दगा शान हालत के औदस कवल दरा पारा मुस्तहब दी ख्वाबम कोशिश दा की च हरारत गज़ीरी ख़त्म शी यानी कम से कम यो घंटो शी यो सड़े कागो दगा स्ट्रगलो को ब्या राकुस से जान विंजी नोम बदे टेम्परेचर बे शुरू की तो बे शुरू की हरारत गज़ीरी आगा खपल तबीयत पर खुदल बगार तो कि इंसान पदे मुस्तहब अमल की नहीं हो घंटा पस बगई समदस्ती बन गई चिकन समदस्ती पदे अमल की और हदीस अमल को समदस्ती अमल के न बीमार बशी प्रेबूजे और कम मंजुना चित पुलाड़ के न ब्या पुलाड़ न शिगोले तो बेवकूफ़तिया दवा खलक तो दिन न लरे हो तख्ती
حدیث باندې د عمل لپاره ضروری ده چې ته د چا استاد نه وای حدیث چاته پوهه کی هغه کې طریقه دارا چې انسان د خپل آله تناسل ویني تړمو باندې ویني مغانې دې مو ویني د دې لپاره چې د غندونه ختم شي او بیا د هغه شان چاردام وکي څنګه چاردام چې د موز لپاره کوي دا مستحب طریقه ده که چا وکړل الله به دې اجر ورکړي تش چارندام نه دی حدیث کې الفاظ بوسو ګوري چې توضع للصلات د موز د پاره چې کوم او دس کولی شي هغه شان او دس وکاو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو که بالفرض ویخ به پاتې شو بیا او دس خود کړه دیګا ویخ به پاتې شي بالفرض یو غنټه پس لامبي چې ویخ پاتې شو نو اوس بیا د او دس چارندام ضرورت نشته بیا به پسر یو درې لپې اوبه واچولې په ښي طرف به اوبه واچولې په ګس طرف او ټول وجود به ووینځو 2 لوټو اوبو باندې با رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض غسل وباسو زمونږ په دې لوټو اودس نه کېږي بیا هم خلکو ته ښیو چې جی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه لږ ځان سم کې که نه د خلکو خیال لایي چې د هغه غسل به ورته زما نه وځي تر هغه نه زیات متقي دا طریقه غلطه کوي خلک دی بارم اودس چاردام وکړي دننه بیا اودس چاردام کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غسل طریقه ده دغه عمومي طور چې هغه به اودس چاردام کول استنجا به وکړه بیا به اودس چارندام وکړل هغې نه وروسته به 3 لپې په سر واچولې هغه تش په سر اچول خو نه و که نه سر نه به راغلی ګیره میره مخ دا به ورسره ولیدل سټ به ورسره ورغله بیا 3 چونګه په ښي طرف او 3 چونګه په ګس طرف زمونږ خلکو چې تر کومه پورې شپږ بالټي په ځان نه یړولې دا غسل نه وځي و دی متقي دی زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان لم تکلیف جوړ کړي او خلقو لم تکلیف جوړ کړي پر انسان په دې باډۍ کې داسې ځایونه دي چې هغه یخ شي زر انسان زر بیماریږي ډېر بیماریږي یو د کپړې ده او بل د ول میز ده دا زمونږ خلک چې ټول کاږه واږه دي د اصل وجه دغه ده دی ولاړې بوجې ده او چې ټټرې نه یخ کړی هم تر هغې پورې دی بار نه وځي دا 2 ځایونه دا ډېر زر ګرمول پکار دي کپړې او د ولو منځ او دې وجې نه طریقه دا را چې کله بني آدم ولامبي نو دا اندامونه دې زر وچ کي او په دې تولیا بیا ومږي دې لپاره چې دا ګرم شي دله بیا ساړه نه کېږي و رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ سیدہ عائشہ فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وهو جنوب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چې کله ودا غختل چې د جنابت په حالت کې ودشي یعنی چې اون نه لامبي زموږ د خلکو خیال لای چې اون نه لامبي نو ګناهګار شي اگر یې خپل دین ودا چل کیږي او که کینې نو د کټ په پیاڼ مو وګینی دا څه جهالتونه دي سړی چې دین نه نه خبر نو ځان باندې په زوره پابندۍ راولي دا هېڅ نشته شریعت کې چې کله به یې غوښتل چې د جنابت په حالت کې وده شي نو کار به یې دا و چې غسل فرجه فرج د شرم ځای ته وایي که هغه د نارینه او که د زنانه اگر چې عام عربی کې د زنانه هغې لپاره فرج راځي او د نارینه د هغې لپاره ذکر لفظ راځي لیکن دلته را دواړو ته وایي غسل فرجه خپل د شرم ځای به یې ووینځو شرمګاه به یې ووینځو خو د هغې چې حرارت غزیري راکوز شوي سمدستي وینځل نه دي پکار ورنه انسان ته بیماری پیدا کېږي وتوضع للصلاة او اودس به یې وکړو هغه شان اودس څنګه چې د لمونځ دپاره کوي بیا به سملاس لامبلې نه دی وده شه چې ته مستحب عمل وایي
د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع زمونږ د پاره دین دی. خلک به پلان کې پیر دا چل کوي ورو هغه ذاتی عمل. عجیبه خلق زمونږ دار چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع نه کوي. مولا صاحب دا سوی او پیر صاحب دا سوی او رسول الله سوی هغه پریږدي. مونږ پابند دی یو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع وکړو. ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. سو پکې داسې هم تیر شوي دي چې هغې اودس کو نه کلمې به یې ایستلې وي. دا دروغجن خلک دی، دروغجن خبرې کوي. کلمې روزي د سړي نه بیا ژوندی پاتې. دا د هغه په قبضه کې چې کلمې در وباسي وینځي دی بیا یې درنه کوي. دومره کم عقل و چې په دې نه پوهېده چې په اودس کې دی وینځل ضروري نه دي. عجیب و غریب خلک دی، بس کیسې یې جوړې کړي دروغجن. نو اوس سوال دا چې آیا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت دی او که بل څوک کولی شي؟ یعنی بعضې کارونه داسې دي چې هغه خاص وي رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې. مثلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس په خوب نه ماتېږي. که اوده به هم شو نو د هغه اودس په خوب نه ماتېده. زمونږ اودس په خوب باندې ماتېږي. ولې به نه ماتېدو؟ سیده عایشه فرمایي ما دې تپوس وکړو چې تاسو اودس وکړو مونځ به مو وکړو بیا سملاسته د سینې نه د خړخړ اواز راووتل تاسو ویده شوي او چې بیا بلال اواز وکړه چې الصلات نو تاسو لړی جماعت کې مونځ وکړه مخکې اودس مو نه کوو. دا څنګه چل دی؟ نو هغه وفرمایل زمونږ سترګې ویدوي لیکن زمونږ زړه نه ویدو. د انبیاو خوب د انبیاو اودس په خوب نه ماتېږي. ځکه د زړه تعلق دې سره دی چې آیا د انسان نه هوا خارج شوې ده او که نه خارج شوې. خو چې کله زړه غافل نه دی د پیغمبر نو دې وجې نه د هغه هوا خارج شوې نه ده، لہذا اودس مات نه دی. دې ته خصوصیت وایي. زمونږ دپاره خو اصول دا چې کله زمونږ سترګې پټې شوې نو زمونږ اودس مات شوی دی. حدیث کے راضی چې العینان وقاء الصح. سترګې چې کوم دي دا د سپرې مزه دی. انسان سترګه چې اوږده شوه نو هلته کې هغه کولو شو ته پته هم نه لګېږي چې څه شوي دي. نو دا خصوصیات د انبیاو وي. خو آیا دا قسمه کار دا کوم چې موږ بحث کوو چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خصوصیت دی؟ آیا نور خلق که داسې وکړي نو ګناه به وي؟ هغې دپاره دی بل حدیث پیش کوي. حدیث د سیدنا عبدالله بن عمر زوی دی د پلار په باره کې خبره کوي. دواړه صحابه دي. سیدنا عبدالله رضی اللہ تعالیٰ عنہ د سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زوی دی. خطاب دی د توی شد او زور دی او د خې زور دی. هر سړی شیخ الحدیث جوړ شوی دی. یو پروګرام راځي لاندې ورته لیکلي فلان کې صاحب او فضیلت الشیخ او شیخ الحدیث. هغه عمر بن خطاب وایي. عمر بن خطاب خطاب نه خطاب. عمر بن خطاب سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه تپوس وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ایرقد احدنا وهو جنوب. که په مونږ کې یو کس ته جنابت وي د لامبلو حاجت وي ورته نو آیا رقود کولی شي، خوب کولی شي، لامبل ملاسته کولی شي؟ یعنی لامبلو نه مخکې وده کېدی شي؟ قال نعم. هغه یعنی خصوصیت نشته دی په دې کې. دې کې مونږ هم کولی شو لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څه خوښ دي مستحب نه هغه دا دی چې اذا توضأ احدکم فلیرقد وهو جنوب. دا د هغې ثمري چې اودس وکړي په تاسو کې یو کس نو بیا د احرام وکړي په داسې حال کې چې جنابت لامل ورته فرض دي. د دې مطلب دا دی چې دا زما خوښه ده، دا مستحب کار دی. د دې حکمت سره د دې حکمت دا دی چې انسان پته نه لګي چې دی په کوم حالت کې مري. نو لږ دغه ځایونو نه چې ګندګي صفا شوي که نه
نو دا ډېر نجاست نه دی چې دغه ځای کې هم ګند وي او انسان ته جنابت هم وي نو بیا خو لامبلو کې بل لویه مسله وي. دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل چې که دی د شپې مړ هم شي بالفرض نو چې دا حالت داسې نه چې انسان له تکره که ورځي. دغه حکمت دغه دی دا قابل عمل هم ده څه ګران کار نه دی. او بل دې کې چې کومې فایدې دي نور نه هغه نور احادیثو کې شته دی. یو دا چې دا انشط دی دا انسان تازه کوي دې سره تکاوټ ختمېږي او دا اعود دی که انسان دوباره بالفرض هم بستری کول غواړي نو دې کار سره دی د دویم ځل لپاره هم تیارېږي. دیکھیں طبی لحاظ سره دا دوه نقطې دي لیکن زموږ خلک حدیث نه خو واقف نه دي د دې وجې نه ټول عمر مایوسۍ کې تېرېږي. مایوسۍ کې ژوند تېرول نه دي پکار. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنتونه او دا مستحب خبرې دا مخې ته کېښودل پکار دي او په دې باندې عمل کول پکار دي. اقول قولي هذا استغفر الله.